हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़िबा पिला माने आर्टिकल विषय रे ए आन द केमिति व्यवहार करिबा एही वीडियो रे सिखिबा। जदि आपण जानि नाहंती एही वीडियोटी खास आपणक पई, तेणु वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु आपण जानि परिबे। आजिर वीडियोटी स्टार्ट करिबा। आर्टिकल कौन? इंग्राजी व्याकरण रे आर्टिकल ए आन द रो व्यवहार खूब इम्पोर्टाट। यह विशेष्य नाउन पूर्वरु बसी सूचाई थाए जे वस्तुटी निर्दिष्ट किंबा अनिर्दिष्ट। एबे प्रश्न उठुछि, जदि नाउन पूर्वरु आर्टिकल बसे तेबे आमकु प्रथमे नाउन को बुझिबाकु पड़िबो। चलंतु नाउन को बुझिबा। नाउन कौन? नाउन एक नेमिंग वर्ड, कौनसी नामको बुझाई थाए। जेमिति कि दुनिया रे जेउ जिनिसर गोटिए नाम अछि ताहा ही नाउन। आपण निज चारिपाखकु देखंतु, आपण जहाँ भी देखुछंती किंबा अनुभव करुछंती, जदि तार किछि नाम अछि तेबे सेईटा कौन? नाउन। जेमिति कि राम एक व्यक्ति, पीपुल। राम को कौन कहिबा? नाउन। सीता को कौन कहिबा? नाउन। बापा को कौन कहिबा? नाउन। माँ को कौन कहिबा? नाउन। डाक्तर को कौन कहिबा? नाउन। शिक्षकों को कौन कहिबा? नाउन। एबे बुझिएला को माने नाउन। ओडिशा कौन? एक स्थान, प्लेस, नाउन। गाँ कौन? नाउन। स्कूल, नाउन। मंदिर, नाउन। बजार कौन? नाउन। एवं घर भी गोटिए नाउन। मिति मोबाइल कौन? एक वस्तु, ये होउची कौन? नाउन। बही कौन? नाउन। कलम कौन? नाउन। गाई कौन? नाउन। कुकुर भी नाउन। एवं पंखा को भी आमे नाउन बोली कहिबा। एवं खुशी को भी आमे नाउन बोली कहिबा। यहा को आमे आखिरे देखि परिबा नाही कि छुई परिबा नाही, केवल अनुभव करि परिबा बा फील करि परिबा। तेणु एठारे नाउन लागिबो। दुख को कौन कहिबा? नाउन। स्नेह को कौन कहिबा? नाउन। दया को कौन कहिबा? नाउन। गरम को कौन कहिबा? नाउन। शीत को कौन कहिबा? नाउन। एई भावरे आमे नाउन को बुझिबा। ओके पिला माने बुझिएला। आबे धरंतु एक वाक्य अछि, गोटे सेंटेंस अछि, राम बजारु गोटिए बही किनिला। पिला माने बुझिले, राम बजाररु गोटिए बही किनिला। एठारे को माने नाउन। व्यक्तिर नाम किए? राम। राम होउची व्यक्तिर नाम, ताले राम होउची कौन? नाउन। बजार, बजार होउची कौन? स्थानर नाम, तेणु बजार हेबो नाउन। बहीटी कौन? बहीटी होउची वस्तुर नाम, तेणु बहीटी कौन हेबो? नाउन। एबे संपूर्ण बुझी पारिल तो? एबे नाउन को दुई भागरे भाग करा जिवो। गोटे होउची काउंटेबल आ गोटे होउची अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन? गणनीय विशेष्य, काउंटेबल नाउन कहिबा। ओके पिला माने अनकाउंटेबल कौन? अगणीय विशेष्य, अनकाउंटेबल नाउन बोली आमे कहि परिबा। आर्टिकल शिखिबा पूर्वरु नाउन रो एही दुईटी भाग बुझिबा अति जरूरी, कारण एहा उपरे ही आर्टिकल रो व्यवहार निर्भर करे। ओके पिला माने मन देकी बुझंतु। आमे जानिबा काउंटेबल, जहाकू आंगुठी रे गणी हेबो। आंगुठी रे गणी हेबो बुझिएला। जेउ जिनिस गुडीकू आमे गणी पारिबा, 1 2 3 करी आमे गणी पारिबा, सेगुडीकू काउंटेबल नाउन कुहा जाए। बुझिएला। बे सेओ गुडीकू आण, 1 2 3 4 5 जेते भी गणी पारिबो करी गणी पारिबे, तेणु सेओ आपुल हेउची कौन? काउंटेबल नाउन। एग्जांपल ले जानिबा, एप्पल, बुक, टेबल, क्याट इत्यादि एमाने होउचंती काउंटेबल नाउन। कहि परिबा 1 एप्पल, 2 बुक्स, 4 टेबल, 5 क्याट्स। एई भावरे आमे कहि परिबा 1 पेन, 1 एप्पल। एई भावरे आमे गणी परिबा। एबे बुझिएला पिला माने। नेक्स्ट आमे पढ़िबा अनकाउंटेबल नाउन। अगणनीय विशेष्य, जहाकू गणिबा असंभव।
ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ କେବଳ ମାପିପାରିବା ବା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବେ କ୍ଷୀର କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିପାରିବେ? ମୋତେ 5ଟା କ୍ଷୀର ଦିଅ। ନା ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୋତେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ଦିଅ ବା 1 ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଦିଅ। କ୍ଷୀରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣିକାକୁ ଗଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ କ୍ଷୀର ମିଲ୍କ ହେଉଛି ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ୱାଟର ପାଣି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଣି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍। ରାଇସ୍ ଚାଉଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଗଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ କହିବା। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଶିଖିବା। ସୁଗାର, ମିଲ୍କ, ଅଏଲ୍, ଲଭ୍, ହାପିନେସ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍। ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଅଛି। ଆମେ କେବେ ବି କହିବା ନାହିଁ ଗିଭ୍ ମି ଏ ୱାଟର, କାରଣ ପାଣିକୁ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗିଭ୍ ମି ଏ ବଟଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, କାରଣ ବୋତଲକୁ ଗଣି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଭାବରେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍। ଏବେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍। କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ସଂଖ୍ୟା। କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଗଣି ହୁଏ। ଏବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥିବ ତେବେ ତାହା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏବଂ ଯଦି 1ରୁ ଅଧିକ 2, 3, 10, 100 ଯେତେ ବି ଥିବ ତେବେ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ଲୁରାଲ୍। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ଶିଖିବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ? ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏକବଚନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ବା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ କହୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନାଉନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ ଏ ବା ଆନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ, ଆପଲ୍ ଗୋଟିଏ ସେଓ, ପେନ୍ ଗୋଟିଏ କଲମ। ସେହିପରି ବୁକ୍, ବସ୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ସିଟି। ଏବେ ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍, ବହୁବଚନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ କହୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ନାଉନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ଏସ୍ ବା ଇଏସ୍ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ବହୁବଚନ କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ଏବେ? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 2 କ୍ୟାଟ୍ସ, 2ଟି ବିଲେଇ, 5 ଆପଲ୍ସ, 5ଟି ସେଓ। ପେନ୍ସ, ସାଧାରଣତଃ ଏସ୍ ଲାଗେ ପେନ୍ସରେ। ବୁକ୍ସ, ଏସ୍ ଲାଗେ ବୁକ୍ସ। ବସ୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋସ୍, ସିଟିଜ୍। ଏହିପରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏକ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାର ବହୁବଚନ ପାଇଁ ଏସ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମେନ୍, ଜଣେ ଲୋକ, ମେନ୍, ଅଧିକ ଲୋକ। ଚାଇଲ୍ଡ, ଜଣେ ପିଲା, ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଅନେକ ପିଲା। ଏହି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଟୁଥ୍, ଗୋଟିଏ ଦାନ୍ତ, ଟିଥ୍, ସବୁ ଦାନ୍ତ। ଏହି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? କାହିଁକି ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ର ବହୁବଚନ ନଥାଏ? ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି? କାରଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ 1 ବୋଲି ଗଣି ପାରିବାନି, ଯଥା ପାଣି ୱାଟର, ତାକୁ ଆମେ 2 ବା 3 ବହୁବଚନ କିପରି କହିବା? ସେଥିପାଇଁ ୱାଟର ସବୁବେଳେ ୱାଟର ହିଁ ରହେ, ୱାଟର୍ସ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ଏବେ? ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆର୍ଟିକେଲ୍। ଆର୍ଟିକେଲ୍ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଆର୍ଟିକେଲ୍ କ'ଣ? ଆର୍ଟିକେଲ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଉପପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା। ଆର୍ଟିକେଲ୍ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଏ, ଆନ୍ ଏବଂ ଦକୁ ଆର୍ଟିକେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବସି ସେହି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ସୂଚାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବୁଝିହେଲା? ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଆର୍ଟିକେଲ୍ର ବ୍ୟବହାର
ସବୁବେଳେ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ବୁଝିହେଲା? ଆର୍ଟିକେଲକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନଡେଫିନିଟ୍ ଆର୍ଟିକେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡେଫିନିଟ୍ ଆର୍ଟିକେଲ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଇନଡିଫିନିଟ୍ ଆର୍ଟିକେଲ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବୁଝିହେଲା? ଇନଡିଫିନିଟ୍ ଆର୍ଟିକେଲରେ ଆନ୍ ଏ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଡେଫିନିଟ୍ ଆର୍ଟିକେଲରେ ଦ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏ ଆନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କହୁ ନାହୁଁ ସେଠାରେ ଏ କିମ୍ବା ଆନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏବେ ବୁଝିହେଲା? ଆମେ ଏବେ ଆନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଶବ୍ଦଟି ଏକ ଭାୱେଲ ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବା ଯଦି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଓ ଆ ଇ ରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୁଲେ ଜାଣିବା ଏଗର ଯେଉଁ ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ହେଉଛି ସେଇ ସାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଆନ୍ ଆଉ ଏ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଏଗ୍ ଏଗ୍ କେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି? ଏ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଅରେଞ୍ଜ ଓ ହେଉଛି ଓ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେମିତି ଆପଲରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି? ଆ, ତେଣୁ ଆନ୍ ବସିବ। ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଗୋଟିଏ ଛତା, ଅମ୍ବ୍ରେଲାରେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି? ଓ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ ବସିବ। ବୁଝିହେଲା? ସେପରି ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି? ଏ, ତାହେଲେ ଲାଗିବ କ'ଣ? ଆନ୍। ଏଠାରେ ଏଚ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଓରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆନ୍ ବସିଲା। ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି? ଓ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆନ୍ ବସିଲା। ବୁଝିହେଲା? ସେହିପରି ଇଂଲିଶ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି? ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଏବେ ବୁଝିହେଲା କେଉଁଠି ଆନ୍ ବସିବ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବା। ଓକେ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଶବ୍ଦଟି ଏକ କନସୋନେଣ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୁଝିହେଲା? 26 ଲେଟରରୁ 5ଟା ଭାୱେଲ ଗଲା ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲା 21ଟି ଲେଟର୍ସ ସେସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? କନସୋନେଣ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା କ ଖରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ? କନସୋନେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ତାହାକୁ କହିବା। ଏବେ ବୁଝିହେଲା? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କ୍ୟାଟ୍ରେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି? କ୍ୟାଟ୍ କ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ବସିବ? ଏ। ଡଗ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ଡ, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ବସିବ? ଏ। ବୟର ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ବ, ତେଣୁ ଏଠି ଏ ବୟ ହେବ। ବୁକ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ? ବ, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ? ଏ ବୁକ୍। ପେନ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ? ପ, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ? ଏ ପେନ୍। ଏବେ ବୁଝିହେଲା? ସେହିପରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଠାରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଠାରେ ୟୁର ଉଚ୍ଚାରଣ ୟୁ ପରି ହେଉଥିବାରୁ ଏ ବସିଲା। କେମିତି? ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ୟ ବସିଲା, ତେଣୁ ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି କିଛି ଶବ୍ଦ ଭାୱେଲ ୟୁ ଇ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ୟୁ ପରି ହୁଏ ତେବେ ସେଠାରେ ଏ ଲାଗେ। ଯେପରିକି ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏ ୟୁରୋପ। ଏ ଏବଂ ଆନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଗଲେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଏବଂ ଆନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୋକାନୀକୁ କହିବେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବହି ଦିଅନ୍ତୁ,
तेबे आपण कौनसी भी बही मागुछंती सेठारे आमे ए व्यवहार करिबा ना आन व्यवहार करिबा कुहंतु पिले इंग्लिश रे कहिबा गिव मी ए बुक ए लागिबो सही परी जदि आपण कहिबे मते गोटिए सेव दियंतु सेठारे कौन लागिबो आन जेपरी कि इंग्लिश रे कहिबा गिव मी आन एप्पल एबे आमे बुझिबा डेफिनिटिव आर्टिकल निर्दिष्ट एठारे द व्यवहार करिबा जेतेबेले आमे कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्ति वस्तु बा पूर्वरु आलोचना होइथिबा जिनिस विषय रे कहू सेठारे द व्यवहार हुए बुझिएला द ଏହା ଏକ ବଚନ ଏବଂ ବହୁବଚନ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିପାରେ ଏବେ ବୁଝିହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦ ସନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଜଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ଦ ସନ୍ ନେକ୍ସଟ ଗଙ୍ଗା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତ ଗୋଟିଏ ନା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା ଦ ଗଙ୍ଗା ତାଜମହଲ ଗୋଟିଏ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଲଗାଇବା ଦ ତାଜମହଲ ସେହିପରି ଦ ମୁନ୍ ଏହି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏବେ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ଦ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ବା ଯାହା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସେଥିରେ ଆମେ ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବେ ବୁଝିହେଲା ଦର ବ୍ୟବହାର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଦର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବେ ଧରନ୍ତୁ ଦୋକାନରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବହି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ସେହି ଲାଲ ବହିଟି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦ ଲାଗିବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ଜାଣିବା गिव मी द रीड बुक कौन कहिबे गिव मी द रेड बुक एहीपरि सेंटेंस तैयारी करि परिबे मने रखिबा छोट ट्रिक टी मु कहूची फर्स्ट होची ए बा आन गोटिए बा वन बोली आमे कहू जे कोनोसी जिनिस पई व्यवहार हुए बुझिहेला द कौटी लागिबो सेहिटी जहा विषय रे आमे आगरू जानिछे बा जहा दुनिया रे गोटिए सही जगह आमे द व्यवहार करिबा सही परी आउ किछिटी एग्जाम्पल मु गोटिए चढ़ेई देखिली कौन लेखिबा जे कोनोसी चढ़ेईए ताले आमे सेंटेंस टी कौन लेखिबा आई सो ए बर्ड एही भाबरे आमे लेखिबा नेक्स्ट लेखिबा सही चढ़ेईटी हळदिया जहाकू मु देखिथिली केमती लेखिबा सेंटेंस टी द बर्ड इज येलो एही बीती सेंटेंस टी आमे तैयारी करिबा से जणे साधु लोक केमिति सेंटेंस तैयारी करिबा ही इज आन हनेस्ट मैन एही भावरे आमे सेंटेंस तैयारी करिबा हनेस्ट रे एच थिले भी ओ परी उच्चारण हेउछि उच्चारण करी आपण देखंतु आपण जानि परिबे आपणଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ आई वेंट टू इट डैश आइसक्रीम एठारे ए बा आन कौन लागिबो आपण माने कमेंट द्वारा मते जणांतु ताहले मु बुझीजिबी आपण माने बुझी गले ई वीडियो रे ओके नेक्स्ट क्लास पई आपण माने अपेक्षा करंतु मु एबे रहिली जय जगन्नाथ।